and all present here. Today is not just another annual day. It is a milestone, a memory, and a moment of pride. With hearts overflowing with gratitude and excitement, we warmly welcome each one of you to the Silver Jubilee Annual Day celebration of our institution. For 25 glorious years, our school has been a beacon of learning, values, and excellence. This Silver Jubilee marks a journey of dedication, determination, and countless success stories, shaped by our students, guided by our teachers, and supported by our parents and well wishers. This evening, we celebrate 25 years of dreams fulfilled, talents nurtured, and futures shaped. We are truly honored to have our esteemed guests, respected management, beloved parents, and our wonderful students with us on this historic occasion. Let us come together to celebrate the spirit of our institution and enjoy an unforgettable evening that honors our past, celebrates our present, and inspires our future. We begin this grand celebration. Let us lift our voices in harmony and devotion, embracing the gentle light of prayer. On this special Silver Jubilee Day, we are reminded that every achievement has been blessed by His love, His grace, and His wisdom. I call upon our school choir for the prayer song. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Welcome to the glorious ceremony, a tribute to 25 remarkable years of St. Philomena's Public School and Junior College. This milestone celebration reflects our journey of growth, perseverance, and excellence in education. Through cherished memories, proud achievement, and inspiring moments, we honor everyone who shaped our legacy. Join us for a video presentation as we revisit the story of a school that continues to shine with purpose and promise. In the heart of Eleni stands a symbol of knowledge, discipline, and excellence. St. Philomena's Public School and Junior College, where dreams take shape and futures begin. Founded with the vision of Reverend Dr. John Erniakulathil, St. Philomena's began its journey in 2001, a dream to provide world-class education rooted in strong values. I have started St. Philomena's Public School and Junior College in the year 2001, keeping in mind the basic motto, information, formation, and thereby a transformation. We give much importance for the development of the child, the mind, body, and soul. That is why we have various programs. We know that education is for life, through life, and throughout life. That is why we help them to have health and character. These two are the basic things
which every student should achieve throughout their life. The foundation was laid with 192 students, 14 staff members, and 8 classrooms. On March 17, 2001, the first provisional ceremony was celebrated in the presence of Thomas Mar Athanasius and renowned writer Sri Perumbadam Sridharan, followed by the blessing of the main building by Right Reverend Peter Thuruthikonam and inauguration by the Honorable Minister Sri K. M. Mani. In 2003, the school received CBSE affiliation up to Class 10, announced ceremonially by the Union Minister Sri P.C. Thomas. In 2006, the first batch of Class 10 passed out with 100% success, an achievement that continues even today. In 2007, the school was upgraded to senior secondary. In 2008, the basketball court construction was inaugurated by Dronacharya Sunny Thomas and opened in 2009 by Sri T.M. Jacob. In 2010, the foundation of the B block was laid by Dr. Sukumar Arikod and inaugurated in 2012 by Sri V.M. Sudhiran. In 2012, Olympian P.R. Srijesh inaugurated the sports gallery. In 2013, the library block and the grand auditorium were opened. The commerce stream began in 2014, and the same year the school received the British Council's prestigious International School Award. In 2015, the hostel block and the swimming pool were opened by Honorable Minister Sri Thiruvanjiyur Radhakrishnan. And today in 2025, we proudly celebrate our Silver Jubilee, 25 years of transforming education, blessed by the inspiring presence of respected leaders and scholars. Every morning begins with discipline, devotion, and togetherness, shaping character and leadership. Assembly dispersed. Modern learning spaces, powered by smart technology, help students go beyond textbooks. Advanced computer education and modern programming languages prepare our children for the future. From early childhood, young minds learn through creativity, play, and joy, building confidence from the very first step. Well-equipped science laboratories nurture curiosity, experimentation, and innovation, encouraging students to explore, discover, and dream. A spacious library opens doors to knowledge, research, and imagination, a place where leaders are shaped.
Education at St. Philomena's extends beyond classrooms. Every Wednesday is dedicated to talent and fitness with basketball, football, swimming, karate, yoga, dance, roller skating, and a state-of-the-art multi-gym. A clean and healthy canteen ensures nutritious food. A campus that cares like family. A strong transportation network with a fleet of well-maintained buses ensures safety and comfort for every student. Guided by faith, discipline, and compassion, we grow not just educated minds, but responsible human beings. 25 glorious years, a journey of excellence in academics, discipline, sports, and culture. So we have planned various programs here, clubs like literary club, quiz club, then nature club, maths club, science club, together with organizations like DCL, Balajana Sakyam, Manorama, and Seed, Madhubhumi, etc. All these organizations help them to have better personality. We believe that they are good. We are trying to make them better. At St. Philomena's, we shape individuals who think, lead, and inspire. Quality education is the greatest investment for every child's future, and we remain committed to delivering nothing but the best. St. Philomena's Public School and Junior College, lighting the path of knowledge since 2001 and marching confidently into tomorrow. Honored to introduce the chief guest to today's celebration, Mr. Vaila Sharat Chandra Verma, lyricist, a distinguished leader known for his dedication to public service and his inspiring contributions to society. With great respect, I invite Reverend Dr. John Eranyagulathil to the stage to welcome the welcome address and to introduce our distinguished guest. May I request the audience to welcome Reverend Dr. John Eranyagulathil with a warm round of applause. Good evening. ആദരണീയനായ മഹാകവി ശരത് ചന്ദ്ര വയലാർ വർമ്മ, നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡൻറ്റ് മാജി സന്തോഷ്, മാജി മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ബേബി വർക്കി, പ്രിൻസിപ്പൽ ജോജു ജോസഫ്, members of the PTA, dear parents, teachers and my dear students. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാണിത്. നമ്മളുടെ 25 വർഷത്തെ അധ്വാനവും ചരിത്രവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ആ 25 വർഷവും ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും എനിക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ അതീവ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് വയലാറിൻ്റെ മകൻ തന്നെ, വയലാർ ശരത് ചന്ദ്ര വർമ്മ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വയലാർ എന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ ഗാനങ്ങളെയെല്ലാം കവിതയോടടുപ്പിച്ച ശയ്യാഗനമുള്ള ഗാനങ്ങൾ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച, മലയാള ഭാഷ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നാം ഓർമ്മിക്കുന്ന, ആചന്തരതാലം നിലനിൽക്കുന്ന കവിതകളും ഗാനങ്ങളും
നാം മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ച ആ മഹാ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ ജൂബിലി വേളയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാലമാണ് അവിശ്രമം പായുമെൻ അശ്വം, സ്നേഹജ്വാലയാണ് എന്നിൽ കാണും ചൈതന്യം സനാതനം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും ആത്മാവിനെ, സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം പ്രഫുല്ലമായ കാവ്യദർശനമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ മാഞ്ഞുപോയ ആ മഹാകവിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ സന്നിധിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. 500-ലേറെ ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 200ഓളം സിനിമകൾക്ക് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്മേറ്റ്സിലെ കാറ്റാടി തണലും, എൻ്റെ കൽബിലെ വെണ്ണിലാവു നീ, മുറ്റത്തെ മുല്ലേ ചൊല്ല്, ഇങ്ങനെ 4 പദ്യങ്ങളും ഗാനങ്ങളും എഴുതിച്ച അദ്ദേഹമാണ്. മലയാളി ഒരിക്കലെങ്കിലും മുളാത്ത, ആരെങ്കിലും ഈ കവിതകൾ കേൾക്കാത്ത ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മലയാള ഭാഷയെ ഇനിയും ധന്യമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ തേടി ഒത്തിരി അവാർഡുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിമി അവാർഡ്, പി ഭാസ്കരൻ അവാർഡ്, 2003 2009 ഏഷ്യാനെറ്റ് അവാർഡ്, ഇനിയും പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കവികളെപ്പറ്റി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതി ഇനി എഴുതാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ. മുഴുവൻ സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ. ആ തരത്തിൽ വളരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കവിയെ, ഗാനരചയിതാവിനെ, സർവോപരി മലയാളത്തിൻ്റെ നറുംപൂവായ ശ്രീ വയലാർ ശരത് ചന്ദ്രവർമ്മയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാജി സന്തോഷാണ്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആ മുഹൂർത്തത്തിലാണ്. മാജിയും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. 10ാം വാർഡിൽ നിന്നാണ്. മാജി എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു. ഒപ്പം അധ്യക്ഷയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ബേബി വർക്കി സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് തുണയും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബേബി വർക്കിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ഇപ്പോൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ജോജു ജോസഫാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ നവീകരണത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോജു ജോസഫിനെ വേദിയിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സായിട്ട്, PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് ബിനു മുളന്തുരുത്തിയിൽ നിന്നാണ്. ബിനു ഡോക്ടറുടെ വൈഫാണ്. മുളന്തുരുത്തിയിൽ
പ്രസിദ്ധമായൊരു ക്ലിനിക്ക് അവർക്കുണ്ട്. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിജു അഗസ്റ്റിൻ കൊമ്പറ്റം. ഇവിടെ അക്ഷയ സെൻറ്റർ നടത്തുന്നതാണ്. 2 കുട്ടികൾ, ഇരട്ട കുട്ടികളാണ്. ഇവിടെ ചേർത്തത് മുതൽ നമ്മളോട് വളരെ അതിനു മുമ്പും സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ജോബി സി ജോർജ് പിറവത്തു നിന്നുള്ള ആളാണ്. ജോബി സി പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വന്നയാളാണ്. ജോബി സി ജോർജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ രാജേഷ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സെൽവി സേവ്യർ ബെസേലിയസ് കോളേജിൽ നിന്ന് മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈയിടെ റിട്ടയറായി ഇവിടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിങ്, മലയാള ഭാഷ ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറാണ്. സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 23 വർഷത്തിലേറെ ഈ സ്കൂളിൽ സുദീർഘമായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജാസ്മിൻ ജേക്കബ് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലാണ്. ജാസ്മിൻ ജേക്കബിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സാലി കെ മത്തായി നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഈ ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും മാത്രമല്ല, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് സാലി കെ മത്തായിയാണ്. സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 23 വർഷത്തിലേറെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ആളാണ് ശാലിനി സെബാസ്റ്റ്യൻ. മുത്തോലോട് നിന്നുള്ള ടീച്ചർ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും കുട്ടികളോട് എത്രയോ തന്മയത്വത്തോടെ സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവമുള്ളതാണ്. ടീച്ചറിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബിനു മാം മാത്സിൻ്റെ ടീച്ചറാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. മാത്സിന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് 100ൽ 100 കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഔട്ട് ഓഫ് 100. അത് ടീച്ചറിൻ്റെയൊക്കെ പരിശ്രമമാണ്. ടീച്ചറിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. PTA എക്സിക്യൂട്ടീവിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇനിയുണ്ടോ? ആരെയും കാണുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്. അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ എന്നോട് സഹകരിച്ച ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, നല്ല സജഷൻസ് തരികയും തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മോടൊത്ത് അവരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് 18 ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ പലരുടെയും പേരൻസ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. അവരെയും ഓർമ്മിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സുദീർഘമായ സേവനം ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ KP ഫിലോമിന, എന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്ത മാത്യു പീറ്റർ സാറ്, അങ്ങനെ സുദീർഘമായ സേവനം ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ചെയ്തവർ, സിസിലി മാം, സൗദാമിനി മാം, ട്രീസ മാം, അതുപോലെ കൊച്ചു ട്രീസ, ജോ മാസ്റ്റർ, ഷേർലി മാം, മെർലി മാം, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന എമ്മാനുവൽ കഴിഞ്ഞ 24 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ PTA പ്രസിഡൻറ്റുമാരായിരുന്നു നമുക്ക് വളരെയേറെ സപ്പോർട്ട് തന്ന ആളുകളാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അവരുടെ അധ്വാനം നമുക്ക് മറന്നുകൂടാത്തതാണ്. അതിലാദ്യത്തേത് ജോളി നെടുവേലിലാണ്, തുടർന്ന് ബെന്നി മറ്റം, പിന്നെ ജോയ്സ് മാമ്പള്ളിൽ, പൗലോസ് മാഞ്ഞാമറ്റം, പിന്നെ PK സജീവ്. ഇപ്പോഴത്തേത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, മാജി സന്തോഷ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ITC, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ITC ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത പിറവത്ത് അവിടുത്തെ ഫാദർ ജോസഫ് മടത്തിക്കുന്നത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ VM മാത്യു നമ്മുടെ അയൽക്കാരനാണ്. കുറവലങ്ങാട് ദേവമാതാ കോളേജ് മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്ത സാറാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും അവരിവിടെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ബിനു, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും, മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും കുട്ടികളെയും വളരെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. It is now time to hear from the guiding light of our institution,
our respected principal, Mr. Jojo Joseph. With dedication, vision, and commitment, our principal has shaped the future of our students and school. We are grateful for his leadership and support. I kindly request our principal, Mr. Jojo Joseph, to deliver the annual report and address the gathering. Respected President of the function, Srimati Maji Santosh, Honorable Chief Guest, Sri Vayalar Sharad Chandra Verma, Senior Principal, Reverend Dr. John Eruniagulathil, Managing Trustee, Sri Baby Worki, esteemed dignitaries on and off the stage, dear parents, colleagues, and dear students. St. Philomena's Public School and Junior College, established in 2001 under the aegis of Mahatma Educational and Charitable Trust, has been making a remarkable stride in the field of education. This unique institution, recognized with the minority status by the Central Minority Commission, has carved a proud position for itself over the past 25 years. Its illustrious journey is enriched with numerous milestones and achievements, both academic and scholastic, adding vibrant feathers to its caps year after year. Strength and faculty. The school currently has over 1,200 students from play school to plus 2, supported by a team of highly skilled and dedicated educators committed for excellence. We provide state-of-art facilities, including a hostel complex with a swimming pool and kids pool, a vibrant kids park, a library with over 20,000 books, smart classrooms, well-equipped libraries, football, basketball, and badminton courts, and a gym. Students also receive specialized training in music, swimming, karate, yoga, dance, roller skating, stitching, and craft, helping them discover and refine their talents. Important events. The academic year began on 2nd June 2025 with prayers and blessings from Father Mahesh Tangajan, and our tiny toads received a special welcome on 4th June. CBSE board exam result. We proudly maintain our tradition of securing 100% success in board exams since 2005. In class 12, Aaron Jimmy topped the science stream with 99 and Rudiga Anil topped commerce with 98% marks. Out of 86 students, 9 scored full A1 and 36 students secured more than 90% marks. In class 10, Anne Miriam Biju emerged as the topper with 98% marks. Out of the 72 students, 4 secured full A1 and more than 30 students secured full 90% above marks. The school observed important days such as national and international days such as Independence Day, Teachers' Day, World Environment Day, Anti-Narcotics Day, Maths Day, Gandhi Jayanti, and Hiroshima Day. Our students actively participated in Philosoph, the Youth Festival, Tableau competitions, DCL IQ Scholarship, Color India competitions, and many other programs organized by various clubs. Clubs, class assemblies, class libraries, Manorama Nallabadam, Madhrubhumi Seed, and Madhuram Malayalam continue to enrich the school's cultural and academic environment. Students participated in various competitions, including science exhibition, annual sports meet, and swimming events, where all 4 houses displayed exemplary teamwork and creativity. Children's Day, celebrated with colorful programs, Nehru competitions, and a delightful kids fashion show. We provided opportunities for inter-school competitions in football, throwball, and basketball, and secured commendable positions. We also hosted the Central Kerala Sahodaya basketball this year at the school. And our girls team emerged as champions, and the boys team secured the 2nd place in CKS basketball tournament. Our throwball team won the 3rd position, and football team finished 4th place in the CKS competitions. In athletics, our students Vasudev Praveen, Clarin Tommy, and Raik Biju won silver medals. Adalia Elias, Andrea Anna Anil, and Annabella Anna Alin were honored for winning multiple medals in numerous inter-school swimming competitions. Social initiatives. The Lunch Challenge continued to support the inmates of Marialayam
with a weekly meal contribution. Seed distribution encouraged the students to participate in agriculture and environmental care. The Leo Club under the aegis of Lions Club, Rotary Interact Club under the aegis of Rotary Club remained active in promoting leadership, service and social responsibilities. Study tours. Class 10 visited Hampi and Bangalore, while Class 10 explored Mysore and Coorg, providing enriching learning experiences beyond the classroom. Training programs. Students attended orientation programs led by Dr. Sister Danya on adolescent challenges. Teachers also participated in various professional development programs to enrich their teaching skills. Jubilee Year activities. The Jubilee Year commended with a lighting of the Jubilee lamp by Bishop Dr. Thomas More Athanasius in the presence of Perimbadam Sridharan. This was followed by a launch of the Jubilee logo by Dr. Sadish Bino IPS. As part of the celebrations, an All Kerala Inter-School Speech Competition was conducted on November 1st. The Jubilee Memorial Auditorium stage was later inaugurated by Dr. G.N. Ramesh, the District Governor of Rotary. A word of thanks. With gratitude to God Almighty, our patroness Saint Philomena, I thank the Lord for His continued blessings. My sincere thanks to Reverend Dr. John Erniagulathil for his guidance, to Sri Vailar Sharat Chandra Varma for honoring us today on this special occasion, to Srimati Maji Sandosh for presiding, and Sri Baby Varki for his constant support. I extend my heartfelt thanks to the PTA Vice President, Executive Committee members of PTA, parents, teachers, friends, well-wishers, and all our dear students. May God continue to guide us in the years ahead. Thank you all. My honor to invite Mrs. Maggie Sandosh, our esteemed PTA President, a strong pillar of support and guidance to our school community, to deliver the presidential address. Ma'am, we request you to kindly grace the stage and address the gathering. Please welcome Mrs. Maggie Sandosh with a warm round of applause. അത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി വയലാർ ശരത് ചന്ദ്ര വർമ്മ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ, അതുപോലെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ജോജു സാർ പ്രിൻസിപ്പൽ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 25ാം വാർഷികത്തിൽ ഈ വേദിയിൽ ഞാനൊരു PTA പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഈ 25ാമത്തെ വർഷം വരെ എനിക്ക് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള, ഈ സ്കൂളിൽ വരുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിലേ തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടിയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അഡ്മിഷനിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഇളയ കൊച്ച് ഈ സ്കൂളിലുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ ഈ വേദിയിൽ പല പ്രാവശ്യം ഈ സ്കൂൾ പഞ്ചായത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ എലഞ്ഞി ഗ്രാമത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്കൂള് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും പഠിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്ന നമ്മുടെ എറണാകുളച്ചൻ നമ്മുടെ എലഞ്ഞി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമെന്നേ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇവിടെ പല സ്കൂളുകളുണ്ട്. സ്കൂളുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ മത്സരത്തിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ. എല്ലാ മേഖലയിലും മത്സരം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ അസറ്റ്. ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും കുട്ടികളുടെ വളർച്ച നോക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെയും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന, ഇതുപോലെ ഒരു സ്കൂളിനെ ഇത്രയും നല്ല ഉന്നതിയിലെത്തിച്ച 25ാമത്തെ ഈ വാർഷികത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. We begin this grand celebration. We invoke the light of knowledge and blessings through the traditional lamp lighting ceremony. We are deeply honored to invite our chief guest, Mr. Vailar Sharat Chandra Varma, to kindly come forward to light the ceremonial lamp and inaugurate the function.
We also request our respected dignitaries to join him on stage for the lamp lighting ceremony. സാക്ഷി നവഗ്രഹങ്ങളെ സാക്ഷി യാത്രയായി അന്ത്യയാത്രയായി ഈ യാഗഭൂമിയിലെ രക്തസാക്ഷി. ഇങ്ങനെയൊരു ചടങ്ങിൽ എന്തിനാ ഈ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. സെയിൻറ്റ് ഫിലോമിന അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഫിലോമിന എന്ന ആ വിശുദ്ധ 291 ആണ്ടിൽ ജനിക്കുകയും ഗ്രീസിൽ 304 ആണ്ടിൽ റോമിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും രക്തസാക്ഷിയായിരുന്നു. 13 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കന്യകയായ രക്തസാക്ഷി. ആ രക്തസാക്ഷിത്വം ഒന്ന് ഓർക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു പോയതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി. അതിനുശേഷം 1802 അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നതും വെള്ളയും ചുമലയും റോസാപ്പൂക്കളടിഞ്ഞ് തലയിൽ കിരീടം ധരിച്ച് നങ്കൂരവും ചാട്ടവാറും ഒക്കെ കയ്യിൽ ഏന്തി നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം പെട്ടെന്ന് ചെറിയ കുഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഓർത്തു പോയതേ ഉള്ളൂ. ആ ഈ പേരിലുള്ള സ്കൂളായുള്ള ഭാഗം ഇലഞ്ഞി എന്ന ഗ്രാമം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇടയാറുള്ള സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, മരിച്ചുപോയി. അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഇതിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ചെമ്മനം ചാക്കോയുടെയും സിസ്റ്റർ ബെനീനയുടെയും പെരുമിടവും ശ്രീധരൻ്റെയൊക്കെ അക്ഷര സമൃദ്ധി ഇവിടെ വിളഞ്ഞ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഈ സെയിൻറ്റ് ഫിലോമിനാസ് മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൻ്റെ 25-ാം വാർഷികം അല്ലെങ്കിൽ 25 വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ഇന്നത്തെ വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷ, PTA പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ അധ്യക്ഷ ജോണച്ചൻ, നിരന്തരം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ച ഡോക്ടർ സിൽവി സേവിയർ, ഡോക്ടർ തോമസ് കുരള സാറ്, അങ്ങനെ എല്ലാ പേരും വേദിയിലുള്ള PTA അംഗങ്ങളെ, പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരെ, PTA അംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, പിന്നെ നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്കൂൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 3 പരിപാടികളുണ്ട്. ഞാൻ വന്ന് കയറുമ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണ ഗോപികമാരുടെ നൃത്തമാണ്. ഈ ജീവിതം എന്ന പാഠശാലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ആ 3-ലും, 1 കരാട്ടയിൽ കണ്ടു, 2 റോളർ സ്കേറ്റിംഗും കണ്ടു. കാര്യം ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നത്. അല്ലാതെ കുറേ മാർക്ക് മേടിച്ച് നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിടിച്ചൊരു ജോലി മാത്രം കിട്ടിയാൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെന്നില്ല. ജീവിതം എന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ അത് ഓരോ തവണയും ഓരോ ചോദ്യവും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരിക്കില്ല. പഠിക്കാത്ത പുതിയ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ പകച്ച് നിൽക്കരുത്. അതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിരുന്നു ഇന്ന് 3 കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ. കാര്യം അവരുടെ വെറുതെ നമുക്കൊരു നഴ്സറി പിള്ളേരുടെ പാട്ടുകൾ പഠിച്ചാൽ നിർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച രാജഗിരി സ്കൂൾ കളമശ്ശേരി ഇതുപോലെയായിരുന്നു. എങ്ങനെ ജീവിതത്തെ നേരിടണം, അല്ലെങ്കിൽ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പകച്ചു പോവുകയും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ആദ്യത്തെ ഞാൻ വന്ന് കയറുമ്പോൾ കാണുന്ന രാധാകൃഷ്ണ നൃത്തം, ഇത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ധാരണയുണ്ട്. രാധ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കാമുകിയാണ്. അത് തെറ്റാണ്. രാധ എന്നൊരു കഥാപാത്രമേ ഇല്ല പുരാണങ്ങളിൽ. അത് നമ്മൾ എഴുതി ചേർത്താണ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട, ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കുറേ ഗോപികമാരും അതിനിടയ്ക്ക് രാധയോടുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. രാധ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷനാണ്, പ്രചോദനമാണ്, കൃഷ്ണനെ നയിക്കുന്നവൾ. കൃഷ്ണനേക്കാൾ മൂത്തവളാണ് രാധ പ്രായം കൊണ്ട്. അത് ചെറിയ കഥ പറയാം, എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വെറുതെ ഒരു നൃത്തം കളിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ച് പോവുകയല്ല വേണ്ടത്. ഒരിക്കൽ ഈ ഗോകുലം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഗോപികുമാർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നിടത്ത് കൃഷ്ണൻ വരാനിടയായി. രാധ അവിടെ അല്ല താമസിക്കുന്നത്. കഥയാണ് കേട്ടോ.
കഥയിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ പഠിക്കണം, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കഥ കേട്ട് പോയപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ജീവിതമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാധ അന്ന് കൃഷ്ണൻ വരുന്ന ദിവസം ഈ ഗോകുലത്തിൽ ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ട്, ആരുടെയോ അതിഥിയായിട്ട് വന്നതാണ്. അന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നാളെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ആഹാരം ആര് വച്ച് തരുന്നു അവരുമായി ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് കണ്ട പോലെ എല്ലാ ഗോപികമാരും എന്ത് കൊടുക്കണം എൻ്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ, കൃഷ്ണൻ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം, പരസ്പരം പറയാതെ രഹസ്യമാക്കിയിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. പലതരം നിവേദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇതിന് കൊടുക്കും, അവില് കൊടുക്കും, വെണ്ണ കൊടുക്കും, കദളിപ്പഴം കൊടുക്കും, പാൽപ്പായസം കൊടുക്കും, പലതും കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഏറ്റവും രുചികരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നൃത്തം. ജവീസീത് കേട്ട് രാധയും കേട്ടു. അന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി രാധയുടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. പിറ്റേ ദിവസമായി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഗോകുലത്തിൽ മുഴുവൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വല്ലാത്ത ആശങ്കയും സന്തോഷവും, ആരും അറിയാതെ രഹസ്യമായി അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രുചിക്കൂട്ടുകൾ ചേർത്ത് ഓരോ വിഭവങ്ങളുണ്ടാക്കി. ആരോടും പറയില്ല, പരസ്പരം പറയാതെ. കാര്യം അതൊരു സ്വാർത്ഥതയാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഒരുക്കം നടക്കുന്നു. എല്ലാവരും ജോലിയൊക്കെ തീർത്ത് ഇദ്ദേഹം വരാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് രാധ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് കയ്യിലൊരു ചോറ്റുപാത്രവുമായിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിരിഞ്ഞ് കരയും, വിശന്നിട്ട്. അധികം ദരിദ്ര ഒരമ്മയും കുഞ്ഞും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് എവിടെ എന്തെങ്കിലും പോയി ഒരു ആഹാരം മേടിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് സ്ഥലം അറിയില്ല. അങ്ങനെ രാധ ഈ ചോറ്റുപാത്രമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം, ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചൂട് കഞ്ഞിയുണ്ട്, അത് വേണേൽ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തോളൂ. അങ്ങനെ ഊതി അതിൻ്റെ ചൂട് കുറച്ചിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അതിനാവശ്യമനുസരിച്ച് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ കരച്ചിൽ മാറി. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങളെനിക്കറിയില്ല, എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈ ചോറ്റുപാത്രം ഈ കഞ്ഞി കൊണ്ടുവരും, ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നാൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ബാക്കി കഞ്ഞി നിറച്ച് ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ തരാം. ഇതങ്ങനെ രാധയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇവരങ്ങ് പോകുന്നു. ഇവർ പോയി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നല്ല ചൂട് കഞ്ഞി ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് രാധ ഗോകുലത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ രംഗം കൃഷ്ണനോടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ചുറ്റും ഗോപികമാർ ഇപ്പം ഇന്ന് കണ്ട പോലെ എല്ലാവരും നിൽക്കുകയാണ്. ആരുടെ ആഹാരം മേടിക്കും, ആരുടെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിനെയും എല്ലാം കൂടെ അവിടെ അലയൊലി നടക്കുള്ളിൽ. അപ്പം രാധ വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പുതച്ചിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ പൊന്നാട കൊണ്ടൊക്കെ പുതക്കില്ല, ഷോള് കൊണ്ട് പുതച്ചിരിക്കുക. എൻ്റെ ഇദ്ദേഹം എല്ലാവരും ക്ഷമ ചോദിക്കും. ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വാക്ക് തന്നിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ചെറിയ ജലദോഷവും മേല് വേദനയുണ്ട്, പനിയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമൃദ്ധമായ ഒരു വിഭവം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ശരീരം അതിന് പറ്റിയതല്ല. ആരെങ്കിലും കഞ്ഞി വച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. ഇതൊന്നും കേൾക്കാണ്ട് എവിടുന്നോ വരുന്ന രാധ ഒരു പാത്രം കഞ്ഞിയായിട്ട് വരുന്നു. കൃഷ്ണന് പനി വരുമെന്നോ ജലദോഷം വരുമെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ആരും അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് ആ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ കഞ്ഞിയോടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ചിലത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലത് നമുക്ക് പറയാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം, അതാണ് ജീവിതം. ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാനും പഠിപ്പിക്കാനും മാതാപിതാക്കളും ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഉള്ള ലോകത്തു നിന്നാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, 2 പേര് മാത്രം ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പരസ്പരം പറയാനും പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പകച്ചു പോകരുത്. അത് ആകെ നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കഥയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരാളില്ല, പക്ഷേ ഒരാൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വേണം. ആ ഇൻസ്പിറേഷനാണ് രാധ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു, ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങളെല്ലാവരും ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടാവും. എല്ലാവരുടെയും നോക്കിക്കൊള്ളൂ. സീതയുടെ കൂടെ രാമൻ നിൽക്കുമ്പോൾ രാമൻ്റെ അമ്പുമ്പിലും കാണും, കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്രം കാണും രുക്മിണിയുടെ കൂടെ. പക്ഷേ രാധയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം പുല്ലാങ്കുഴലേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഇവിടെ ആയുധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്. അവിടെ ആയുധത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു തലം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മൾ കരാട്ടെ കണ്ടു, റോളർ സ്കേറ്റിംഗ്, അതും ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ചൈനയിലൊരു കഥയുണ്ട്. ഒരു 13 വയസ്സുകാരൻ, അവൻ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ, ഇപ്പം ജപ്പാനിലെ കുങ്ഫു, ഇവിടുത്തെ കളരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിക്കുന്നവൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. പക്ഷെ അവന് 13-14 വയസ്സേ. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി? എനിക്ക് 13 വയസ്സായി. പഠിക്കാറായില്ല, പൊക്കോ, 15 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നീ വന്നാൽ മതി.
ഇവൻ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഈ കളരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പുറത്ത് മതിലിൻ്റെ ചാരി അവിടെ ഇരിക്കുക. അവൻ പോയില്ല വീട്ടിലേക്ക്. ഗുരു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിറ്റേ ദിവസം വരും ഗുരു പുറത്തേക്ക് പോയി അകത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ 2-3 ദിവസങ്ങളായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാതെ ആ മതിലിൽ പുറത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഗുരുവിന് മനസ്സിലായി ഇവർ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രായം, പക്വത അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ട ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ്. പല അറിവുകളും പക്വതയില്ലാതെ നേടുന്നു, ശരിയോ തെറ്റോ എന്നറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി കൊള്ളാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ട്, ഇവരെ വിളിക്കുക, അകത്തേക്ക് കയറി. അങ്ങനെ വിളിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇവന് സന്തോഷമായോ, എന്നാലും ഗുരു ക്ഷണിച്ചല്ലോ. പക്ഷേ ഇവന് പഠിപ്പിച്ചില്ല. ഗുരുവിൻ്റെ വസ്ത്രം അലക്കുക, ഗുരുവിൻ്റെ ആഹാരം വെച്ച് കൊടുക്കുക, പാത്രം കഴുകുക, ആ ആശ്രമത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പുല്ല് പറിച്ച് കളയുക, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി. ഇതിന് സങ്കടമായി. പഠിക്കാൻ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല. ഇപ്പം ദേ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു, വേലക്കാരൻ്റെ പണി. കുഞ്ഞു മനസ്സല്ലേ. അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഗുരു ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തോട്ടത്തിൽ പുല്ല് പറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തലയുടെ പുറകിൽ ഒരു അടി കിട്ടി. ബോധം കെട്ടുപോയി. കണ്ണ് തുറന്ന് ബോധം തെളിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഗുരു തൊട്ടടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ഒന്നും പറയാതെ ഗുരുവിന് പോയി. ഗുരുവാണ് അടിച്ചത്. ഇവന് വീണ്ടും സങ്കടമായി. പഠിക്കാനുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, വീട്ടു ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഉപദ്രവവും തുടങ്ങി. എന്നൊക്കെ സങ്കടം കൂട്ടി മനസ്സങ്ങനെ ഭാരം കൂടി ഒരു ദിവസം പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ അടുത്ത അടി നൽകി. ബോധം കിട്ടു. കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കട്ടിലേ കിടക്കുന്നു, പഴയ കട്ടിലേ കിടക്കുന്നു. ഗുരു ഒന്നും പറയാണ്ട് സ്ഥലം വിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട്. വീണ്ടും സങ്കടം കൂടി. അടുത്ത ഒരു തവണ കൂടി തുണി നനച്ച് ഉണക്കാനിടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അടി വന്നു. അങ്ങനെ 3 വട്ടം പ്രഹരം ഏറ്റിട്ട് ഇവന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇനി ഇവിടുന്ന് പോയാൽ മതി. ഞാൻ അത്രമാത്രം സഹിക്കും. ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, വീട്ടുജോലി, ഉപദ്രവവും. നാളെ രാവിലെ ഗുരു എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടും, എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്നില്ല. അത്രമാത്രം സഹിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ ഒരു കൈയും വെച്ച് മലന്ന് കിടക്കുക, കണ്ണുടച്ച്. പെട്ടെന്ന് അവന് തോന്നി ഗുരു തന്നെ അടിക്കാൻ വരുന്നു. കണ്ണടച്ചിരിക്കുക. ആ അടിക്കാൻ വരുന്നു തോന്നിയപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത കൈയെടുത്ത് അവനിങ്ങനെ വച്ചു. അപ്പം ഗുരുവിൻ്റെ അടി വന്ന് കൃത്യം കണ്ടത് ഇവൻ്റെ കയ്യിലാണ്. പിറ്റേ ദിവസം ദക്ഷിണ കൊടുത്ത് അവനെ ശിഷ്യനാക്കി. അവൻ ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയോധന കല അഭ്യാസിയായിട്ട് മരിച്ചു എന്നറിയും. കാര്യം പാകത. കണ്ണടച്ചിരുന്നപ്പോഴും ആ 3 തല്ല് കിട്ടിയ വീടും മനസ്സ് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അടി മേടിച്ചു. പക്ഷേ 3-ാമത്തെ തവണ 4-ാമത്തെ തവണ കൃത്യമായി കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യെങ്കിലൊരു അടി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഉപബോധ മനസ്സ് പ്രവർത്തിച്ചു. മനസ്സ് പാകപ്പെട്ടു. ആ പാകപ്പെടലാണ് ഇപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുമ്പോഴും പാകപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് പഴയ ഗുരുക്കന്മാരൊന്നും മർമ്മമൊന്നും പഠിപ്പിക്കില്ല. ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ പോയി കൈ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആള് ഭരിച്ചു. അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഈ പഴയ തലമുറയും പുതിയ തലമുറയും എന്നുള്ള വലിയ യുദ്ധം നടക്കുന്നൊരു കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പഴയ തലമുറയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് കുറവാണ്, പക്ഷെ അനുഭവമുണ്ട്. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവമില്ല, ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് കൂടുതലാണ്. ഇത് രണ്ടും ചേരണം. ഈ രണ്ടും ചേർന്നെങ്കിലേ ജീവിതം ശരിയാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പുതിയ തലമുറ ഓരോന്നും ചെയ്യും. അത് കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് മുടി വളരും, ഇത് കഴിച്ചാൽ നഖം നേരെയാകും, ഇത് കഴിച്ചാൽ മുഖം വെളുക്കും. ഇതൊക്കെ ശരിയോ തെറ്റോ? അനുഭവമില്ല. ചിലർ മേടിച്ച് തേക്കും, അവസാനം മുഖത്ത് മുഴുവൻ പാണ്ടും മുടിയെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ. പഴയ ആൾക്കാരുടെ അനുഭവമുണ്ട്. ആ അനുഭവം, പഴയ ആൾക്കാരുടെ അനുഭവം പുതിയ ശാസ്ത്രബോധം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകണം. അതിന് 2 തലമുറയും തയ്യാറാകണം. ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് രക്തരക്ഷസ്തൊരു നാടകം ഓടുന്നത് കലാനിലയത്തിൽ. ആ നാടകത്തിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ട്. ഒരു വൈദ്യൻ കാട്ടിലാണ് താമസം. വിഷചികിത്സയിൽ മിടുക്കൻ. ഏത് പാമ്പ് കടിച്ചാലും ശരി, എന്ത് വിഷം തീണ്ടിയാലും അദ്ദേഹം മരുന്ന് കൊടുത്ത് മാറ്റും. അത്ര വിദഗ്ധൻ. ആദ്യമൊക്കെ കാട്ടുജാതിക്കാർ മാത്രമേ വരുള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ട് നാട്ടിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങി ചികിത്സയ്ക്ക്. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റൊരു മോളേ ഉള്ളൂ. മോള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്ദരിയല്ല, മുടിയില്ല, പല്ല് പൊങ്ങിയതാണ്, കവിള ഒട്ടിയതാണ്. ആകപ്പാടെ ഒരാൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാൻ തോന്നാത്ത രൂപത്തിലുള്ളൊരു രൂപം. ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണും സഹിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണല്ലോ. എന്നെ എല്ലാവരും നോക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാവരും. പക്ഷേ ഇത് വരുന്നവർ, ഈ കാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇത് അറിയാക്കാത്ത, പക്ഷെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഇവിടെ അച്ഛനെ സഹായിക്കാണ്ട് മരുന്നെടുക്കാണ്ട് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇവർ പറയും, ഇത്രയും നല്ല വൈദ്യൻ, ഇത്രയും മരുന്നറിയാവുന്ന വൈദ്യൻ
എങ്കിലും വിരൂപയായ മകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഈ മകളെ സുന്ദരിയാകാൻ എന്നിവർ പറയുന്നത് ഈ മകള് കേൾക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നൊരു വേദന സുന്ദരിയല്ല എന്നറിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിരൂപയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നൊരു പെൺമനസ്സിൻ്റെ സങ്കടം വളരെ വലുതാണ്. അങ്ങനെ പലതവണ കേട്ട് ഇവളിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് രോഗിയായി, പ്രായമായി, മരിക്കാൻ പോയി. മരണം അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ മകളോട് പറഞ്ഞു, മോളെ, അച്ഛൻ്റെ അന്ന് അറിവുകളെല്ലാം ഓലയിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അറിയാമല്ലോ, പഴയ പനയോലയിൽ. അതെല്ലാം മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥവും കൂടി അച്ഛൻ്റെ ചിതയിൽ വെച്ച് കരിച്ചു. നിനക്കെന്തായാലും എൻ്റെ കാലശേഷവും ജീവിക്കാനുള്ള അറിവ് നിനക്കുണ്ട്, ചികിത്സിക്കാൻ. പക്ഷേ ചികിത്സയാണല്ലോ, അതെല്ലാം നിനക്കറിയാം. നിനക്കിനി അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ നീ അനുസരിക്കണം, അച്ഛൻ്റെ ഈ ഗ്രന്ഥവും കൂടെ കളയണം. അച്ഛനിങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രന്ഥം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മറിച്ചു, ഓരോ താളം മറിച്ചു, ഓരോന്ന് വെച്ച് കുറേ അനുഭവിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എങ്ങനെ സുന്ദരിയാകാം എന്ന ഒരു ഓലക്കീറ്, 2-3 ഓലക്കീറ് കിട്ടി. അവൾ അത് മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത് അച്ഛൻ മരിച്ചു. ബാക്കി എല്ലാ ഓലക്കീറുകളും അച്ഛൻ്റെ ചിതയിലിട്ട് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ചടങ്ങെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഇവൾ വീണ്ടും ചികിത്സ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവൾ ഈ ഓലയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവൾ സുന്ദരിയാകാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല, പുതിയ നാടകത്തിലുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല, പണ്ട് ഞാൻ കണ്ട നാടകമാണ്. അപ്പോൾ ഇവള് ഓരോ രീതി, ഓരോ കാണിക്ക് ഇന്ന മരുന്ന് കളിക്കുന്നു, ഇന്നടത്ത് വിളിക്കുന്നു, ഇത്ര നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ഇന്ന തൈലങ്ങൾ പുരട്ടുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവൾ അതീവ സുന്ദരിയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇവൾ ആലോചിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ അറിവുണ്ടായിട്ടും അച്ഛൻ എന്നെ ഈ രീതിയിൽ സുന്ദരിയാക്കിയില്ല, മരുന്ന് അച്ഛതയിലുണ്ടായിട്ടും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇവൾ ചികിത്സ തുടരും. മിക്കവാറും പാമ്പ് കടിച്ച ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പണ്ടത്തെ രീതി വെച്ചാൽ പാമ്പ് കടിച്ച മുറിവിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തുണി വെച്ച് വലിച്ചു കെട്ടി ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കയറാണ്ടിരിക്കാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിവിൻ്റെ കയറിയ രക്തം ഹൃദയത്തിൽ ചെല്ലും, ആൾ മരിച്ചു. എന്നിട്ട് മുറിവ് വലുതാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തം ചുണ്ടുകൊണ്ട് വലിച്ചെടുത്ത് തുപ്പും. അതായിരുന്നു ചികിത്സ. അങ്ങനെ ഇവിടെ സുന്ദരിയായതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ചികിത്സയിൽ ഇവളിങ്ങനെ ഒരു രോഗി ഒരാൾ വന്ന് പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് പണ്ടുപോലെ മുറിവ് കെട്ടി, മുറിവിൽ നിന്ന് 1 തവണ രക്തം വലിച്ച് തുപ്പി, 2 തവണ വലിച്ച് തുപ്പി, 3 തവണ വലിച്ച് തുപ്പി, 4ാമത്തെ തവണ ഇവിടെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് രംഗത്തിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ മാറി. സുന്ദരിയായ പെണ്ണിന് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഭീകരമായ ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നു. ഇവളുടെ രൂപം 4ാമത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ രക്തരക്ഷസായിട്ട് മാറി, രക്ഷി. അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ട് മകളെ സുന്ദരിയാക്കിയില്ല? അച്ഛൻ്റെ അനുഭവം. ഈ രീതിയിൽ ഇവൾ സുന്ദരിയായാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മനുഷ്യരക്തം രുചിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, കാര്യം വിഷചികിത്സയല്ലേ, രക്തം രുചിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇവൾ രക്തരക്ഷസാവും എന്ന അറിവ്, അനുഭവം അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മകള് ഈ ഓലക്കീർ നോക്കി അച്ഛൻ്റെ അനുഭവം മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പഠിച്ചു ജീവിതം വഴിതെറ്റി. ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് അതാ ഉണ്ടാക്കി. എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പലയിടത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല, നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ പലയിടത്തു നിന്നും തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ അറിവ് സമ്പാദിച്ച് വഴിതെറ്റാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, ധാരാളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. 25ാം വാർഷിക ആഘോഷിച്ച് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിന് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യവും, ഈ സ്കൂൾ നാളത്തെ കുട്ടികൾ 25 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറങ്ങുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ബോധം ഈ സ്കൂളിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇന്നത്തെ ഈ നൃത്തങ്ങളും ഇന്നത്തെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ 3 ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ, മനസ്സിലായി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൂ അടർന്ന് വീണാൽ അത് വിരിയത്തില്ല. അതുപോലെ പഠിച്ചു പോകുന്നത്, അവൻ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി, പിന്നെ തിരികെ വരില്ല ഇങ്ങോട്ട്. പക്ഷെ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂ ഉണ്ടായ മരം ബാക്കിയുണ്ട്. ആ മരമാണ് മാതാപിതാക്കൾ, ആ മരമാണ് പഠിച്ച വിദ്യാലയം. അവിടെ വീണ്ടും ആ മരം പൂക്കും. ആ ഒരു പൂവ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോയി, കരിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ അടുത്ത മരം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇനിയും പൂക്കൾ വിരിയും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തീർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം തീർന്നു എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് നാളെയും പ്രതീക്ഷകൾ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിനുള്ള ജീവിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം, ജീവിതത്തിൽ നേരിടാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിദ്യാലയം എന്നുള്ള ഈ 3 പരിപാടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം ജീവിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ തോറ്റു പോകുന്നത് എത്ര പേരുണ്ടെന്നറിയാമോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ക്ഷമയെന്നുള്ള സംഭവമില്ല. എടുത്തടിയെല്ലാം ചെയ്യണം. നെറ്റൊന്ന് താമസിച്ചാൽ മതി, അസ്വസ്ഥമാവും. അപ്പോൾ ആ ക്ഷമ എന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, അത് ആ അനുഭവം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രബോധത്തിന് കരുത്താവും. ബൈബിളിൽ ചെറിയ രസകരമായൊരു ചെറിയ കഥയുണ്ട്. ഒരു ട്രോളാണ് കേട്ടോ.
ഇതുപോലെ പഴയ തലമുറയ്ക്ക് ആധ്യാത്മിക വിഷയം, ഇപ്പോൾ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ബൈബിള്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നന്നായി അറിയാം. പുതിയ തലമുറയാണ് ഇതൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി പഴയ തലമുറയ്ക്കുണ്ട്. പുതിയ തലമുറയ്ക്കാണ് ഇത് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വഴി മതി, യുക്തിയുടെ വഴി മതി, ഹൃദയമൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് സ്നേഹമൊന്നുമില്ല. അന്നേരം കാണുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചവിട്ടുപിടി കയറിപ്പോൾ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു പുതിയ ഫോണുമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. 2 പിള്ളേർ. നിങ്ങൾക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ ബൈബിളിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾക്കാണ്. അപ്പോൾ അവർ മേടിക്കാൻ തയ്യാറായി ചോദ്യം ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം ശരിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോൺ തരും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, അതിന് ഞാൻ ബൈബിളിലേതാവണം, അതിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ തിരികെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ. പിള്ളേർ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവർക്കറിയാലേ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും വായിക്കത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള പഴയ തലമുറയാൾ ചോദിച്ചു, കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹാ 5 അപ്പം കൊണ്ട് എത്ര പേരെയാണ് അന്നം ഊട്ടിയത്? കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു 5000 പേര്. കൃത്യമാണ്, എന്നപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ ഉണ്ട്. ശരി ശരി. അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഫോൺ കൊടുത്തു. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കൂ, ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ തലമുറയുടെ 2 വ്യത്യാസം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. പഴയ തലമുറയുടെ അനുഭവവും പുതിയ തലമുറയുടെ യുക്തിചിന്തയും രണ്ടാണ്. ഇവരെന്ത് പറയും? ഇവരെന്ത് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള പിള്ളേരും. എങ്കിലും ഇവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റും. ഞാനിത് മുഴുവൻ വായിച്ച് പഠിച്ച് അനുഭവിച്ചവനാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവർ രസകരമായൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. പിന്നെ ആഹാരം കഴിച്ച കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹാ കൊടുത്ത 5 അപ്പം കഴിച്ച 5000 പേരെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ 5000 പേരുടെ പേരെന്ന് പറയും. പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ പുതിയ പിള്ളേരുടെ കാഴ്ചപ്പാടൊന്നും. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ 2 കൂടെ ചേർന്നിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. കാര്യം നാളത്തേക്കുള്ള വഴി ഒരുക്കുകയാണത്. മാർക്ക് മേടിക്കാൻ മാത്രമല്ല സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യമാണ് സത്യം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വഴി ഒരുക്കുക. നാളെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല, നാളെ നിങ്ങൾ യുവതികളും യുവാക്കളുമാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം. അവിടെ പകച്ചാൽ ജീവിതം മുഴുവൻ നശിക്കും. അപ്പം ആ യുവത്വത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും നയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. യുവാക്കളെ, യുവതികളെ, യുഗചേതനയുടെ ലഹരികളെ, വിഷാദമറിയാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ, നിങ്ങൾ വികാര പുഷ്പങ്ങൾ. അതാണ് നിങ്ങളാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ നട്ടല്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവാക്കളും യുവതികളുമാണ്. അവർ ക്ഷയിച്ചാൽ ആ രാജ്യം നശിക്കും. യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും യുവത്വത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലഹരിയുടെ കാലഘട്ടം. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ രാജ്യമാകും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ. കാര്യം യുവാക്കളും യുവതികളും ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട് ശേഷിയില്ലാത്തവരെ മാറുന്ന സ്ഥിതി ഓർത്തുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നേടണം. നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടിലെ മന്ദഹാസങ്ങൾ നാളത്തെ വസന്തങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ അനുരാഗ സംഗമങ്ങൾ നാളത്തെ ശാകുന്തളങ്ങൾ. ചിരിക്കൂ, പൊട്ടിച്ചിരിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇന്നത്തെ തലമുറ ചിരിക്കത്തില്ല. ഈ ഫോണിൽ നോക്കി നോക്കി ചിരിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ആരെ കണ്ടാലും എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാണ്ട് പോകും. അതുണ്ടാവരുത് ഇവിടുന്ന്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചിരിക്കൂ, പൊട്ടിച്ചിരിക്കൂ, ചിരിപാത്രങ്ങൾ നിറയ്ക്കൂ, വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങൾ ചിറകടിച്ചെത്തും ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയാക്കൂ, ജീവിതം ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയാക്കൂ. ചില്ലുപാത്രങ്ങൾ നിറയ്ക്കും എന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റേ വെള്ളമൊഴിച്ച ഒഴിക്കാൻ അടിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. മനസ്സൊരു ചില്ലുപാത്രമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കണം. മാലിന്യം കലർന്ന് ഇരുണ്ടും പുക പിടിച്ചു ആവരുന്നത്. തുറന്ന മനസ്സാണ്. അപ്പം ജീവിതമാകുന്ന ഈ മനസ്സിനെ ചില്ലുപാത്രം പോലെ എപ്പോഴും സുതാര്യമാക്കി വെച്ച് എന്നിട്ട് ചിരിക്കണം. കള്ളച്ചിരി ചിരിക്കരുത്. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചിരിക്കുക, ഇഷ്ടമില്ലാണ്ട് കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കള്ളത്തിലാണ്. അങ്ങനെ കള്ളത്തിലും കാണാണ്ട് ഇല്ലാതെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കി തെളിഞ്ഞ് സ്ഫടികക്കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന പാത്രമാക്കി അതിന് നിറച്ചിട്ട് ചില്ലുപാത്രങ്ങൾ നിറച്ച് വെള്ളി നക്ഷത്രം ചിറകടിച്ചെത്തുന്ന ക്രിസ്മസ് രാത്രിയാക്കുക. ക്രിസ്മസ് വരികയാണ്. അത് ആ രാത്രിയാക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും. അതിന് തീർച്ചയായും ഈ സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളും ജൂനിയർ കോളേജും ഇനിയും
ഈ ജൈത്രയാത്ര വെള്ളി നക്ഷത്രം ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്.